Hello students, so welcome to Pattadkalli English Academy and Banashankari English Academy. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಲೆಸನ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 2025-26 ರಿವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಟು? ದ ಗಾರ್ಡನರ್ ಯೂನಿಟ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Question number 1. The old man's arrival led to many changes in the owner's life. Illustrate with a reference to the gardener. Answer. There were good and bad changes in the owner's life after the arrival of the old man. Good changes. The petty thefts in the garden came to an end. The income from the garden improved dramatically. The plantation expanded. His wealth and social prestige had risen higher. His farm, which was merely 10 acres, had grown beyond imagination. All this is fine. But there was a perceptible change in the lifestyle of the owner. The owner became lethargic and shied away from hard work. He acquired a number of friends in the next town and an equal number in his own village. Even though he had precious little to do, his life became crowded with colorful events. His wife became apprehensive about his adultery and umpteen other vices. His wife found all this very strange. His wife found all this very strange. Their life also was gradually getting out of hand. She found it hard to decide whether the old man's arrival was for their better or for the worse. Thus, for the better or for the worse, thus the old man's arrival led to many changes in the owner's life. Question number 2. The rivalry between Tammanna and Basavaya keeps moving from the visible domain to the invisible. Comment. Answer. Finally, Tammanna had 1000 acres and Basavaya owned 800 acres. Basavaya could not tolerate this. He sent a word to Tammanna asking him to sell 200 acres. Tammanna did not agree. He was prepared to buy all the land of Basavaya. Basavaya was mad with rage. He went along with his people and acquired 200 acres of Tammanna's land forcibly. A fence was built around that land. Tammanna could not tolerate this invasion. At last, the quarrel between these two had sucked in all their supporters. Tammanna was advised by his supporters about the various means available for getting back his land. There were many a number of persons ready to attack Basavaya. Such a war had become virtually inevitable. But Tammanna was in search of a method that could annihilate Basavaya completely. He hit upon the idea of composing all his experiences in the form of ballads and singing them. Then the rivalry between Tammanna and Basavaya started moving away from visible things towards an invisible abstract domain. Question number 3. Describe the competition between Tammanna and Basavaya after Tammanna began
to compose and sing his ballads? Answer. After Tamanna began to compose and sing ballads, Baswaya also tried to sing, but could not. He performed his agricultural tasks more diligently. Tamanna's songs started making a mention of Baswaya's cruelty and his meanness. So Baswaya encroached more and more into Tamanna's land. He started filling his life with all kinds of material wealth. He got a palatial mansion built for himself. He appointed a number of persons just to praise him. He bedecked himself with gold, diamonds, and other precious stones. But his house looked dull and empty because Tamanna's books were not there. Therefore, he started inviting scholars, poets, and musicians to his place. One day, Baswaya came to know that Tamanna was ill and became happy. Knowing this, Tamanna had thought of yet another method of punishing Baswaya. That was his death. Baswaya passed away after he heard Tamanna's death. Tamanna also forgot all his songs and ballads and became a gardener non-entity. Question number 4. Tamanna and Baswaya adopt many methods to defeat each other. Explain. Answer. After Tamanna began to compose and sing ballads, Baswaya also tried to sing, but could not. He performed his agricultural task more diligently. Tamanna's songs started making a mention of Baswaya's cruelty and his meanness. So Baswaya encroached more and more into Tamanna's land. He started filling his life with all kinds of material wealth. He got a palace, a mansion built for himself. He appointed a number of persons just to praise him. He bedecked himself with gold, diamonds, and other precious stones. But his house looked dull and empty because Tamanna's books were not there. Therefore, he started inviting scholars, poets, and musicians to his place. One day, Baswaya came to know that Tamanna was ill and he became happy. Tamanna had thought of yet another method of punishing Baswaya. That was his death. Baswaya passed away after he heard Tamanna's death. Tamanna also forgot all his songs and ballads and became a gardener or non-entity. Question number 5. Man lives for some kind of vengefulness. Without it, there would be no reason for his existence. Evaluate this statement in the light of the story The Gardener. Answer. For both Tamanna and Baswaya, revenge isn't just an emotion, it's their career. Initially, they compete in healthy ways. However, this competition eventually changes into a desperate need to outdo the other. His entire existence becomes a reaction to Tamanna's success. Tamanna realizes that physical challenge is limited. He turns his pain into art ballads using his creativity to humiliate Baswaya. When Tamanna decides to give up everything and disappear, he isn't just walking away, but he is performing the ultimate act of revenge. As soon as Tamanna leaves, Baswaya has no one to impress, no one to outshine, and no one to hate. Consequently, he loses his will to live and passes away. This proves the statement without his vengefulness, Baswaya truly had no reason to exist. Thus, man lives for some kind of vengefulness. Without it, there would be no reason for his existence, and the gardener lesson proves this statement. Question number 6. Describe the circumstances that led Tamanna to become a non-entity in the story The Gardener. Initially, Tamanna and Baswaya competed through physical wealth.
Tamanna had 1000 acres of land and Basavaya had 800. Basavaya forcibly encouraged 200 acres of Tamanna's property. Tamanna shifted the battlefield from land to poetry and ballads. He began composing and singing ballads about his experiences and Basavaya's cruelty. Tamanna became a famous poet, gaining prestige that Basavaya could not buy. Basavaya tried to counter this by filling his life with material luxuries, gold, diamonds, and palatial house. But he felt hollow because he lacked the artistic talent to truly compete with Tamana. Once Tamanna fell ill and Basavaya thought it was his victory over Tamanna. To achieve a total victory, Tamanna decided to transcend the rivalry through a symbolic death. He gave up his land, his fame as a poet, and his status in the village. He walked away from his home, leaving everyone to believe that he had either died or vanished. He became a gardener. He avenged himself. By doing so, Tamanna became. By doing so, Tamanna became a non-entity means ಅಂದಂಗಿದೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಐತಲ್ಲದ ವಿತೌಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಎ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. A healthy competition between Tamanna and Basavaya turning into rivalry is the reason for their own destruction. ಆಹಾ, ಒಂಥರ ಐರನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, elucidate. Initially, the competition between Tamanna and Basavaya was healthy. However, the healthy boundary vanished when Basavaya forcibly occupied 200 acres of Tamanna's land. Tamanna realized that competing in the material world, land and gold, had no end. To annihilate Basavaya, he began composing songs and ballads. Basavaya tried to counter art with material luxury. Both men, Tamanna and Basavaya, stopped living for themselves. They lived only to be better than the other. Tamanna decided to punish Basavaya by pretending his own death and leaving the village. Upon hearing Tamanna's death, Basavaya died shortly after. Tamanna also became a non-entity to himself, living his own life only as a tool to defeat his rival. The tragedy concludes with a realization that revenge is a double-edged sword. Definitely, sir. A healthy competition between Tamanna and Basavaya turning into rivalry is the reason for their own destruction. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. Eighth question. How is a parallel drawn between the enmity of two human beings and two nations in the gardener? ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೀರಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಗಳು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಮಗೆ. ಯುದ್ಧಗಳು, ಒಂದು ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕನ ಹಂಬಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ. ಒಂದು 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 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮಿಡ್ಬೋದಿತ್ತವ.
ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು, ಬಟ್ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನೇ ಬೇರೆದವ್ರ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೂಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಟೂಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇನು ಉಳಿದೇನು ತಾನೂ ಹೋದ. ಹಿಂಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈಫು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡಬರ್ಕು ನಡಿತೈತಿ, ಅವರ ನಡಬರ್ಕು ನಡಿತೈತಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡಬರ್ಕು ನಡಿತೈತಿ, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡಬರ್ಕು ನಡಿತೈತಿ. ಎರಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ದಾಹಿಗಳದಾವ. ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ? ತಮಗೇನು ಅದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳಿಗೊಡಬಾರ್ದು, ನಾನೇ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ವರ್ಲ್ಡ್ನೊಳಗೆ, ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ದೇಶ ಆಳವರು ದೇವ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಷಿನೇನೋ? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ದೇಶ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿನೂ ಮನುಷ್ಯನೇ, ದೇಶದ ಮುಖಂಡನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಡಬಲ್ ಎಜ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಸಾಯ್ತಾನ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ತಾನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತಾನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ದ ಕೋರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ವೈರತ್ವ ಇದೆ, ಹಂಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ದ ಕೋರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫನ್ ಡಿಫೈನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಗೋರಿ ನೀವ್ರಿ, ಒಂದು ದೇಶ ತಗೋರಿ ನೀವ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾರ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ, ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ. ನಾವಾದರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲ್ಸೋರು ಬರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೀರ್ಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ and destroying others should not be the aim of our life. Let's come up, not pressing the others. ಇದು ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಗುಡ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅನಿಹಿಲೇಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನು, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು 200 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಸವಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ಕ್ರಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅವನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅವನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿಮಿಟಿ, ರೈವಲ್ರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಒಂಥರ ಬೋರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಹೌದು. ದ ಕೋರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫನ್ ಡಿಫೈನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಥ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಒಂದ್ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದ್ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಹಿತ ಹೊರದೇಶಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೇಬರಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಅದೇ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾನಿ, ನಮಗೂ ಹಾನಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಮೆಸರಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ತ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ another. ತಮ್ಮಣ್ಣ realizes that if he dies or leaves, Basavaya has no reason to live because he is a competitor, he is gone ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೀ, ಆರ್ಮ್ ರೇಸಸ್ ರೀ, ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವಿಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾವಿಷ್ಟು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ.
ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಅದ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೇನೆ ರೀ. ಅದು ಲೆಸನ್ ಈಸಿ ಐತಿ, ಲೆಸನ್ದ ಬಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಐತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅದ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ, ಅಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ. ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಳ ಚಂದ ರೀ ಅದು. ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2D ಮಾಡ್ರಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇದು ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಳೆದ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಬರೆಯಾಕೆ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೆಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಇವು 2D ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಅದ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಅದ ರೀ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಸ್ಟೋರಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. 2D ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ನೀವೇನು ಇದು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಈಗ ರೀ. ಉಳ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಯ್ತದು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇನ್ನು ಬೋರೆಸ್ ಅವ್ರ ಲೆಸನ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೀ. ಗೊಂಜಲ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅದ ರೀ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದೈತಿ ಅದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಾಡ್ರಿ, 2D ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. 3 ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಟಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2D ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಡ, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಫ್. ದ ಹೋಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋಟರ್ ಅದು ಸ್ಟೋರಿನ ಅಲ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಐತ್ರಿ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 3 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. 6 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. 2D ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ. ದ ಹೋಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಚ್ಚಬೇಸಾರ್ದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೋಟರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡಿತೈತಿ ಲೆಸನ್ದಾಗ ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡಿತೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಬೇರೆ ವಿಲ್ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಐತ್ರಿ. ಇವು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದದು 2D 1, ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 2, ದ ವೋಟರ್ 3. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, how is a parallel drawn between the enmity of 2 human beings and 2 nations? The core parallel is that both individuals and nations often define their existence through competition. Tamanna and Basavaya aren't just farming. They are constantly measuring their worth against one another. Tamanna realizes that if he dies or leaves, Basavaya has no reason to live because his competitor is gone. Similarly, nations, 2 nations andillale, nations antara,
ಯಾವುದು 1 2 3 4 ಎಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು. ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್, ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದ್ರಿ, ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ನಾ ಅಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ವೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಎ ರೈವಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದೇ ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕತ್ತಿನಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರ. ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿತೈತಿ, ಅದೇ ಹೇಳುವ ಅಂತಾರ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ completely collapses, the other often loses its sense of purpose, energy, and even its own internal stability. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಬಸವಯ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನಂತ. ಅದು ಅಮೆರಿಕದೊಂದು ಬರ್ತೈತೆ, ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಂಗಾಗ್ತತೆ? ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತಂತ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತೈತಂತ, ಅಂಡ್ ಎಗೋಣಿ ಆಗ್ತೈತಂತ, ನೋವಾಗ್ತೈತಂತ. ಇನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದುರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬದುಕಾಕ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಂಗ ಆಗ್ತತ, ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಗ್ತತಂತ. ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೈರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಇದು. ಹಂಗೆ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ, ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ. ಇದು ಈ ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇಫ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ, ದ ಅದರ್ ಆಫನ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಬಸವಯ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್, ಅದೇ ನನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ರಷ್ಯಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ಐ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕಾ, ದ ಸ್ವಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ, ಫೆಲ್ಟ್ ವಾಟ್? ಎಗೋನಿ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡಮ್. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಾರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಸರ್. ಎಂತ ಸ್ವಭಾವಪ್ಪ ಇದು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕು ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅದ ರೀ ಮಾತದು. ಬೇರೆದವ್ರ ಲೈಫನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಟೂಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಂಕೇಶ್ ಸರ್ ಇದು. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಇಕ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತು, ನಂದೇನು ಜರತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತಿನಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. The old man's arrival led to many changes in the owner's life. Illustrate this with reference to the, ಇದು ಲೆಸನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ ಇದು 9th ಕ್ವಶನ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 9th ಕ್ವಶನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು 2 ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಂದ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓದೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿನಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 10th ಕ್ವಶನ್ನು, 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಗಾರ್ಡನರ್? ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಂದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಬಂದೈತೆ. ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೇನ್ರಿ? ಬಂದದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐತಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ರೀ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಕಮ್ ಎ ನಾನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಗಾಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತಾಳ್ರಿ. 10th ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಲಿರಿ? ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿರ್ತದ. ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಏನೋ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಆರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಡೀತಿದ್ರಿ. 11th ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಇದು ಚಂದ ಇದ್ದಂಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಅವರೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಸವಯ್ಯ ಎನ್ಕ್ರಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಯ್ಯೋನು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಯ್ಯೋನು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್, ಡೇಂಜರಸ್ ಶಿವ ಗೊಮನಗುಸ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗಿತೆ ಅನ್ನಕ, ಬರೀ ಅಂಥವಿವ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡೋಣ ತಗೋಣ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಬೇಡ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಖೋಲವ. Explain the invisible means by which Tamanna decided to destroy Basavaya in the gardener. Bari nodona. Tamanna stops competing in the physical world and starts composing ballads. This is brilliant invisible means. Tamanna's songs describe Basavaya's cruelty and meanness. Basavaya can buy land, but he cannot buy talent or the prestige that comes with being a celebrated poet, which Tamanna earned. Tamanna's reputation as a great poet grows, and scholars from far-off places come to honor him. This creates a status gap that Basavaya cannot bridge with his money. The ultimate invisible blow is Tamanna's, the ultimate Pashupatastra Arjunandidu last. The ultimate invisible blow is Tamanna's decision to give up everything and disappear. He realizes that Basavaya's entire life is fueled by their rivalry. Tamanna thinks that if he dies by leaving his identity behind and moving away, Basavaya will have no one to compete with. Without Tamanna to hate or to outdo, Basavaya's life loses its meaning. This annihilation of the self, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅನಿಹಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆದ ತಮ್ಮ ಬಸವನ್ನ ಅನಿಹಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋವಂಥದ್ದಿದು ಒಂಥರ ಸೂಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್. This annihilation of squad member, this annihilation of the self is what eventually leads to Basavaya's actual death. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ರೀ, ತಾನು ಹಾಳದ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗಿಲ್ಲೇ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಎಂತ ಫೈನ್ ಬರ್ದಿನ. ತಮ್ಮಣ್ಣಾಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಐರನಿ ದಟ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಬಸವಯ್ಯ by refusing to fighting with him. ನೀನು ಕೂಡ ಗುದ್ದಾಡಕ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ರಿವೆಂಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫೈನಲಿ, ತಾನೇನೋ ಉದ್ಧಾರ ಅಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರತ ಕೂಲಿ ಆಗ್ತಾನ. 1000 acres ಓನರ್ ಅವ. ಹೆಂಗೆ ಅದು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಿಗದ ಹೋದ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. What does the old man say about importance of vengeance in a man's life? ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಐತ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಎಂಬಾರ್ಕ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ,
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, and yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. ಇದು ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ. Without it, there would be no reason for his existence. After a particular age, man loses his name. ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. His age becomes important and his name vanishes into thin air. The old man considered the story of Tamanna and Basavaya when Russia told America, I am not your enemy. I shall not wage a war against you. America felt agony and boredom. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ್ರೆ, a nation is capable of withstanding it, but a human being cannot. ನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೀ. ದೇಶ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನನಗೇನಾರ ಅಂದಾರಂತ ಸರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. He thought his death alone could destroy Basavaya. He gave up everything and started off. A few days after he left, Basavaya passed away because he had no more reason to live. After his death, Tamanna forgot all his songs and ballads. ಅವಂದು ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. He who was once famous became non-entity. Thus he avenged himself. Man is so complicated that till the day of his death, he goes on living for some revenge or the other, confronting one challenge or the other. This is what the old man said about the importance of vengeance, ಅಥವಾ revenge, vengefulness, ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ಬಹುತೇಕ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಏನು ಈ ಲೆಸನ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರ. ನಾನು ತಮ್ಮಣ್ಣಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮ್ಡ್, how strange human nature can be. Man needs wealth, education, and art and many more things, and yet he lives for some kind of unbearable vengefulness. Without it, there would be no reason for his existence. After a particular age, man loses his name. His age becomes important and his name vanishes into thin air. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಷ್ಟೆ. ಅದೇ ಈಗೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇರಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಕ್ವಶನ್ದ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿಯೋರು ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀ, ನೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. The old man conceived the story of Tamanna and Basavaya when Russia told America, I am not your enemy. I shall not wage a war against you. America felt agony and boredom. A nation is capable of withstanding it, but a human being cannot. He thought his death alone could destroy Basavaya. He gave up everything and started off. A few days after he left, Basavaya passed away because he had no more reason to live. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದ? ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು? ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ವೇ? ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಸ್ ಡೆತ್, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲಡ್ಸ್.
He who was once famous became a non-entity. Thus, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಶೀಟ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ? ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ತನ್ನ ಮೇಲೆನೇ ಸೀಟ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಒಂಥರ ಬೇರೆದವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗದಂಗ. ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತೀವ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಏನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ವಿಚಿತ್ರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್. ಕಾನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸಿಂಗ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಎದುರಿಸೋದು. ಬಾ ಕಮಾನ್ ಬಾರೋ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್. This is what the old man said about the importance of vengeance in man's life. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಿಂಗತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ಇದೊಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. This is what the old man said. Man is so complicated animal. This is what old man said that man is so complicated. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಆಯ್ತು, ಏನು ಸಾಕಿನ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. 4 ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು 6ರಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, 4 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಸಾಕಾಗ್ತದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.